श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि नमामि भगवत्पादम् भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं 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 शङ्कराचार्यम् शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं केशवं बादरायणं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ 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 वन्दे 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 भगवन्तौ पुनः पुनः भगवतो भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति गुरुरात्मेति भेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय 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 दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः नमः गुकारस्त्वन्धकारो वै गुकारस्त्वन्धकारो गुकारस्त्वन्धकारो वै वै ऋकारस्तन्निवर्तकः ऋकारस्तन्निवर्तकः कारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वा अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते 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 सदाशिवसमारम्भाम् 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 शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् 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 वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ ॐ सहना सहना भवतु भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म मां निराकुर्याम्
मा ब्रह्म निराकरोत् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वमनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आकाशः वावतेजसः भूयान् आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसौ उभौ विद्युन्नक्षत्राणि अग्निः आकाशेन आह्वयति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशम् अभिजायते आकाशम् उपास्व इति सह यः आकाशं ब्रह्म इति उपास्ते आकाशवतः वै सः लोकान् प्रकाशवतः सम्बन्धान् उरुगायवतः अभिसिद्ध्यन्ति यावत् आकाशस्य गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति य आकाशं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः आकाशात् भूयः इति आकाशात् वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति स्मरः वाव आकाशान् भूयः तस्माद्यद्यपि बहव आसीरन् न स्मरन्तः नैव ते कञ्चन शृणुयुः न मन्वीरन् न विजानीरन् यदा वावते स्मरेयुः अथ शृणुयुः अथ मन्वीरन् अथ विजानीरन् स्मरेण विपुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम् उपास्व इति सह यः स्मरं ब्रह्म इति उपास्ते यावत् स्मरस्य गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यस्मरं ब्रह्म इत्युपास्ते अस्ति भगवः स्मरान् भूयः इति स्मरात् वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति आशावावस्मरात् भूयस्य अशिद्धः आशा इद्धः वैस्मरः मन्त्रान् अधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छते इमं च लोकम् अमुं च इच्छते आशाम् उपास्व इति सह यः आशां ब्रह्म इति उपास्ते आशयास्य सर्वे कामाः समृद्ध्यन्ति अमोघाः अस्य आशीषो भवन्ति यावत् आशायाः गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति य आशां ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः आशाया भूयः इति आशाया वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु
इति प्राणः वा आशाया भूयान् यथा वा अरानाभो समर्पिताः एवम् अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितं प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणः वपिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राणः आचार्यः प्राणः ब्राह्मणः। લાસ્ટ એટલે ગયા વીકમાં અઠવાડિયાની અંદર આપણે આકાશ તત્વ છે એ અગ્નિ તત્વથી શ્રેષ્ઠ છે એ જોયું હતું. એટલે કે આકાશ તેજસ ભૂયાન, અને આકાશને લીધે જ સૂર્ય અને ચંદ્ર ઊભા છે આપણે જોયું હતું. આકાશને લીધે વિદ્યુત એટલે કે વીજળી છે, નક્ષત્રાણી છે, અગ્નિ આકાશે ન આહવયતી. આપણે કોઈ પણને બોલાવવા હોય તો અવકાશ જોઈ, અવકાશ વગર શબ્દ બીજાના કાનમાં ન પહોંચે. એટલે કે આહવયતી, અને બોલાવાય છે પણ આકાશથી. આકાશે ન શૃણોતી, આકાશથી સાંભળી શકાય છે, અને આકાશે ન પ્રતિશૃણોતી, બીજા કોઈ સાથે વાત કરતા હોય એમાં પણ ફેક્ટર તત્વ કયું કામ કરે છે તો કે આકાશ. આકાશે રમતે, આકાશ છે તો માણસ છે કોઈ પણ સાથે ક્રિયા કરી શકે છે. રમતે એટલે ખાલી બધે રમવું જેવું નહીં, કોઈ પણ ક્રિયા છે એ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે આકાશ છે. આકાશે ન રમતે, આકાશો ન હોય તો આપણે કોઈ ક્રિયા ન કરી શકીએ. આકાશે જાયતે, આપણો જન્મ કેમાં થાય તો કે અવકાશ છે એટલે. આકાશમ અભિજાયતે, નાના નાના અંકુરો ફૂટે છે એ આકાશને લીધે ફૂટે છે. આકાશમ ઉપાસ્વ, એટલે તારે આકાશની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અને એ જ પાછું રિપીટેશન, આકાશની ઉપાસના કરે એટલે પ્રકાશવત, અત્યંત પ્રકાશશીલ લોકમાં મૃત્યુપતિ જાય છે. અને એ કેવું છે પ્રકાશવત? ઉર્ગાયવત, અત્યંત ઝડપી રીતે એ આ તેજસ્વી લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. અને પછી એ જ યથાકામાં જ્યાં સુધી આકાશની પહોંચ છે ત્યાં સુધી ઉપાસક પહોંચી શકે છે. અને એઝ યુઝ્યુઅલ નારદજીએ પૂછ્યું કે અસ્તિ ભગવઃ આકાશાત ભૂયઃ ઇતિ, હે ભગવાન આકાશથી પણ કોઈ શ્રેષ્ઠ છે? એટલે આપણા સનકાદીએ કીધું કે આકાશાત વાવ ભૂયઃ અસ્તિ, આકાશથી પણ કંઈ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ, એટલે નારદજી કહે છે સનકાદિકને, તો હે ભગવાન ભગવત સ્વરૂપો આચાર્ય તમે મને એ કહો. બ્રવીતુ આપણે એટલું જોયું હતું. એનો અર્થ કે હવે આના પછી સ્મરઃ આકાશાત ભૂયઃ, આપણે આટલું જોયું હતું. હવે સ્મરઃ, સ્મરહનો અર્થ થાય યાદશક્તિ, સ્મરણ શક્તિ. એટલે અત્યાર સુધી આપણે ક્યાં ક્યાં જોયા તો ફરી વાર આપણે જોયા કે નામથી શ્રેષ્ઠ વાણી, વાણીથી શ્રેષ્ઠ મન, મનથી શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ, સંકલ્પથી વધારે ચિત્તમ, ચિત્તથી વધારે મહાન સૂક્ષ્મ વ્યાપક ધ્યાન, ધ્યાનથી વિજ્ઞાન, વિજ્ઞાનથી બળ, બળથી અન્નમ, અહીંથી પૃથ્વી તત્વ ચાલુ છે. પછી પાણી આપહ, પછી તેજ, વાયુ નહોતું આપણે ચર્ચા કરી. આકાશ, હવે પછીનું છે આશા અને પ્રાણ. હજી એક સ્મરણ રહી ગયું, આમાં એક નથી. એટલે આકાશ પછીનું અહીં આવવું જોઈએ સ્મરણ. એટલે કીધું કે સ્મરણ, સ્મરણ છે એ આકાશ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. માણસોની અંદર સ્મરણ શક્તિ ન હોય તો માણસો મનુષ્ય હોવા છતાં મનુષ્ય જેવા ન હોય. એટલે આમાં લખ્યું છે સ્મરહ,
વૈ એવ આકાશાત ભૂય. સ્મરણ શક્તિ છે. આમાં એની વ્યાખ્યા કરી સ્મરણમ સ્મરહ અંતઃકરણ ધર્મ. આપણા અંતઃકરણનો એક ધર્મ છે અને કયો તો કે સ્મરણ શક્તિ. એટલે કીધું કે ભૂય સ્મરણ શક્તિ યદ્યપિ બહવઃ આસીરન. આસીરન એ ક્રિયાપદ છે. ઘણા બધા માણસો બેઠા છે. હવે કોઈ એકબીજાને ઓળખતા ન હોય કે યાદ ન હોય તો એ લોકો વાતચીત કરે તો વાતચીતની અંદર કાંઈ પણ અર્થવતપણું ન હોય. એટલે એને કીધું ન સ્મરંતઃ. એકબીજાને જો ઓળખતા ન હોય તો ન એવ તે કંચન શૃણુયુઃ. એ સાંભળતા હોવા છતાં કંચન એટલે કે કાંઈ પણ ન શૃણુયુઃ. અહીંયા ન કાંઈ સાંભળતા નથી. સાંભળતા ન હોય તો પછી એના મનમાં એ મનન કે ચિંતન ક્યાંથી કરી શકે? એટલે કીધું ન મનવીરન. એ મનની અંદર મનવીરન, પછી આ છે આસીરન, એ બધા ક્રિયાપદ છે. આ રન છે એ આસીરન, પછી છે મનવીરન અને છેલ્લું આવશે વિજારીરન. વી જાની અને છેલ્લે રન. એટલે કીધું કે ન મનવીરહ. જો એકબીજા સાથે એ વાતચીત ન કરતા હોય તો પછી એ ચિંતન ક્યાંથી કરે? અને જો ચિંતન ન કરે તો વિજાનીરન. એને કાંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એને ચિંતન કરવું જોઈએ. ચિંતન કરવા માટે મગજની અંદર યાદ રહેવું જોઈએ. અને યાદ રહે તો પછી આ સિરીઝ પછી ચાલુ થાય. પણ જો યાદ જ ન રહે સ્મરણ શક્તિ તો એનું શું થાય? એટલે સ્મરણ છે, આકાશ છે, બધા આપણે રહીએ છીએ બધું સાચું, પણ કોકની સ્મરણ શક્તિ જ ન હોય તો. અને ખાસ કરીને અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે કેટલાય મનુષ્યો છે જે કોમામાં છે, આંખ ખુલ્લી છે, આપણને એમ થાય કે આપણની સાથે વાતચીત કરે છે પણ એ કાંઈ જાણતા નથી. આપણે એની સામે બોલીએ તો એ કાંઈ સમજતા નથી. અવકાશની અંદર એનું શરીર છે છતાં પણ ન આસીરન એટલે કે એ ન સ્મરંતઃ. આપણે કે ઓળખો છો તેને આંખમાં કાંઈ ઓળખ ન આવે. પછી જો ઓળખતા જ ન હોય તો આપણે બોલીએ સાંભળતા ન હોય, અને સાંભળતા ન હોય તો એ ન મનવીરન ન વિજારીન. એટલે ન જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ન ચિંતન થાય. પણ એનાથી ઊંધું યદા વૈ એવ તે સ્મરેયુઃ. જો એ યાદ શક્તિ હોય તો શું થાય તો કે સ્મરેયુઃ, તો પછી શૃણુયુઃ. એ બીજાને સાંભળે કે ભાઈ આ કહેવા શું માગે છે, સ્મરેયુઃ. અને સાંભળીને પછી એ શું કરે તો કે મનવીરન. પછી મનની અંદર ચિંતન થઈ શકે. આપણે કોઈ પણ શાસ્ત્રનું ચિંતન કરીએ કે સમાજનું ચિંતન કરીએ કે માણસોનું ચિંતન કે સ્મરણ કરીએ, એ ક્યારે છે? જ્યારે યાદ શક્તિ છે ત્યારે, સ્મરણ શક્તિ છે ત્યારે. ન હોય તો શું? કશું જ નથી. એટલે એણે કીધું કે આકાશથી પણ આપણી યાદ શક્તિ છે વધારે સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક છે. અથ વિજાનીરન. અને જો ચિંતન કરે તો પછી એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત પણ થાય. સ્મરણ છે તો કે સ્મરેણ વૈ પુત્રાન વિજાનાતિ. જો યાદ શક્તિ છે તો એ પોતાના દીકરાઓને જાણી શકે કે હાલે આ મારો દીકરો, આ મારા દીકરાની વહુ કે પૌત્ર કે આ કોઈ પણ. સ્મરેણ પશુન. સ્મરણ હોય તો આ મારા ઘેટા બકરા છે, ગાય છે, ભેંસ છે, કોઈ પણ. સ્મર ઉપાસ્વ ઇતિ. માટે અલ્ઝાઇમર થાય. હવે ડિઝીઝ છે અલ્ઝાઇમર. માણસોની યાદશક્તિ જતી રહે. એ અલ્ઝાઇમર રોગ છે, એની અંદર માણસ કોણ છે એને ખબર જ નથી. અને એના ખિસ્સામાં ચિઠ્ઠી રાખવી પડે. ઘણીવાર જો એને પૂરી ન રાખીએ, બારણા ખુલ્લા હોય તો બહાર નીકળી જાય. પછી કોઈક પૂછે કોણ છો તો એને કાંઈ ખબર નહીં, બ્લેન્ક હોય સા. એટલે એના સગાવાલા મોટા ભાગે તો એને બહાર નીકળવા જ ન દે. પણ યુવાન હોય એને ઘણીવાર થાય તો બારણું ખોલીને બહાર નીકળી જાય, પછી પાછાય નથી આવ્યા. એવા કેટલાય દાખલા છે. એટલે કે સ્મરણ છે તો જ જીવન છે, સ્મરણ છે તો દુનિયા છે, સ્મરણ છે તો લાઈફ છે, એકબીજા સાથે જીવવાનું કંઈક મકસદ છે. એટલે એને કીધું સ્મરમ ઉપાસ્વ. એટલે કીધું કે તારે શું કરવું જોઈએ તો કે સ્મરણની ઉપાસના કરવી જોઈએ.
અને શંકરાચાર્યજીએ બહુ કંઈ ભાષ્ય નથી લખ્યું, એઝ ઇટ ઇઝ નાનું છે. સ્મરઃ વે એવ આકાશાદ ભૂયઃ. સ્મરણ શક્તિ છે એ આકાશ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. અને વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સ્મરઃ? સ્મરણનો અર્થ શું થાય? સ્મરણમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મરઃ. સ્મરણ કરી શકીએ, યાદ કરી શકીએ. અને એ કોણ છે? તો કે અંતઃકરણ ધર્મ. શંકરાચાર્યજી કહે છે કે અંતઃકરણનો શું છે? તો કે ધર્મ છે, યાદ શક્તિ છે. અને સહ સ્મરઃ આકાશાત ભૂયાન ઇતિ. અને એ જ સ્મરણ શક્તિ છે એ આકાશ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. દ્રષ્ટવ્યમનો અર્થ થાય આપણે એ સમજી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ. કેવી રીતે? લિંગ વ્યત્યેન. લિંગ વ્યત્યયેન નો અર્થ, લિંગનો અર્થ થાય ચિહ્ન. ચિહ્ન ઉપરથી આપણે કહેવાય ને કે આ છે એનું આપણે શું, તો સંસ્કૃતમાં લિંગનો અર્થ થાય ચિહ્ન. ધારો કે હનુમાનજી મહારાજ સીતાજીને મળવા ગયા, તો એને રામ ભગવાનને કીધું કે સીતામાં મને કેમ ઓળખે? મને કંઈક ચિહ્ન આપો. એટલે પછી ભગવાને વીંટી આપી હતી. એ તો વીંટી છે એ શું કહેવાય? તો કે લિંગમ. કેનું? તો કે ઓળખાણનું. એવી જ રીતે આ સહ આકાશાત ભૂયા સ્મરણ શક્તિ છે એ આકાશથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કેવી રીતે ખબર પડે? તો કે લિંગ વ્યત્યેન. લિંગ દ્રષ્ટવ્યમ. ને અહીંયા જે છે ને લિંગ વ્યત્યેન, એ તો ગ્રામેટિકલે છે થોડુંક, કારણ કે છે સ્મરણમ. સ્મરણમ છે ને એ ન્યુટર એટલે કે નપુંસકલિંગ છે. આકાશ છે એ શું છે? તો કે પુલ્લિંગ છે. એટલે લિંગનો અર્થ થાય નરમાંથી નપુંસકલિંગ આપ્યું એ શું છે? તો કે પરિવર્તન કરવાનું. એટલે કે આકાશાત ભૂયાન, ખરેખર ભૂયાસમ એવું આવું છે, પણ ન આવ્યું. એને કીધું ચાલે એમ. અને લખ્યું કે સ્મૃતુહુ સ્મરણેહિ. યાદ કરવાવાળાનું સ્મૃતુહુ સ્મરણેહિ. કારણ કે યાદ કરવાવાળો એના સ્મરણ થકી જ આકાશાદિ સર્વમ અર્થવત. ધારો કે સ્મરણ શક્તિ હોય તો જ આકાશ છે, આ પંચ મહાભૂત છે, કે આ માતા પિતા છે, કે આ કુટુંબ છે, આ પરિવાર છે, એ બધું જ કેવું છે? અર્થવત. નો અર્થ થાય મિનિંગફુલ. આકાશથી લઈ અપ ટુ ધ પૃથ્વી, અને પૃથ્વીની અંદર બધું જ, એ બધું જ જો યાદ હોય તો આપણે જીવન જીવવાનો ફાયદો. નહીં તો પશુમાં અને આપણામાં ફેરશું. પશુને ખબર હોય અમારા દીકરા, જો યાદ જ ન હોય તો પછી એનો અર્થ શું? એટલે કે સતી આકાશાદિ સર્વમ અર્થવત. સ્મરણવત ભોગ્યત્વાત. અને સ્મરણ છે એ શું છે? તો કે જે સ્મરણ કરી શકે છે તે. ખરેખર આને લખાય સ્મરણ વત સ્મરણવાન ભોગ્ય. કારણ કે જે સ્મરણ કરી શકે છે એ દુનિયાનો ઉપભોગ કરી શકે. હવે જેને સ્મરણ જ નથી એનો ઉપભોગ કેમ કરી શકે? અસતી તુ સ્મરણે નો અર્થ થાય સતી સપ્તમી. જ્યારે સ્મરણ હોય એ ઉપલબ્ધ નથી ત્યારે સત અપી અસત એવ. એક વ્યક્તિને હું ઓળખતી હતી. એ વ્યક્તિ 6 વર્ષ કોમામાં રહ્યા, આંખ ખુલી, 6 વર્ષ કશું જ નહીં. બ્રેઇન સિવાય બધું જ ચાલે વ્યવસ્થિત. અને આપણે સામે ઊભા રહે, ઓળખો છો તો આંખ સામે જોયા કરે, પણ કાંઈ ન થાય. એનો અર્થ થાય સત અપી અસત એવ. હોવા છતાં પણ ન હોવા જેવું છે. અલ્ઝાઇમર હોય કે કોમા હોય કે કેવા આવા ડિઝીઝ છે, એ બધા કેવા છે? તો કે સત અપી અસત એવ. સત્વ, હા,
કાર્ય અભાવાત, કારણ કે એમાં હોવાપણાનો અભાવ હોય છે. સત્વ કાર્ય અભાવાતનો તો થાય સ્મરણ શક્તિ હોવાનો અભાવ હોવાથી બધું જ હોવા છતાં પણ કશું જ નથી. જે છે બધું મગજથી જ છે. ન અપી સત્વમ સ્મૃતિ અભાવે શક્યમ. ઇવન સત્વમ કોઈ પણ હોવાપણું, સત્વમનો અર્થ થાય હોવાપણું, સત્તા સ્મૃતિ અભાવે, જો યાદશક્તિ ન હોય તો ન શક્ય. કોઈ પણ વસ્તુ યાદ રાખવી શક્ય જ નથી. સ્મૃતિ અભાવે સત્વમ, સ્મૃતિ અભાવે અશક્ય, હોવાપણું રહેતું જ નથી. આકાશાદીનામ અવગંતુમ ઇતિ અથઃ. આકાશથી લઈ અને છેક સુધી, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી અને પૃથ્વી તે અન્નમય, આ બધું જ છે એ અવગંતુમ, એ બધું જ ક્યારે છે તો કે જો સ્મરણ શક્તિ છે તો જ, અથવા અભાવે ન શક્ય. આકાશી અવગંતુમનો અર્થ થાય જાણવા માટે. અતઃ સ્મરણસ્ય આકાશાદ ભૂયસ્ત્વમ, અને આને કારણે જ સ્મરણ શક્તિ છે ઇવન આકાશ કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે. સ્મરણ શક્તિ છે એ આકાશ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને ધારો કે યાદશક્તિ હોય તો શું થાય, એટલે પછી લખ્યું દ્રશ્યતે હિ લોકે, જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ, કોમન પાર્લાન્સ, સ્મરણસ્ય ભૂયસ્ત્વમ, સ્મરણનું બહુ વિશાળતા, શ્રેષ્ઠતા. ભૂયસ્તમનો અર્થ થાય શ્રેષ્ઠતા. સ્મરણની શ્રેષ્ઠતા લોકે દ્રશ્યતે, જગતમાં દેખાય છે. કેવી રીતે? યસ્માત તસ્માત યદ્યપિ, ધારો કે સમુદિતાઃ બહવઃ એકસ્મિન આસીરન, આસીરન પછી છે ઉપવિશેયુઃ, બધા માણસો ભેગા થઈને બેઠા છે. અને ધારો કે બેઠા જ માણસો અને સાવ મગજથી બ્લેન્ક હોય તો ભેગા થઈને કરે શું? આપણે કહેવાય નહીં, પણ ધારો કે પ્રાગજી બાપાનો આશ્રમ છે, કેટલાય માણસો છે, એ બિચારા બધા ભેગા થઈને કરે છે, કશું ન કરી શકે. ન સ્મરણ. એટલે એવી રીતે લખ્યું છે કે યદ્યપિ, ધારો કે સમુદિતાઃ બહવઃ, ઘણા બધા ભેગા થયેલા છે, એકસ્મિન એક જગ્યાએ, આસીરન ભેગા થઈને બેઠા છે, ઉપવિશે રહ્યું. આસીરનનો અર્થ શું થાય તો કે બધા બેઠા છે, પણ એને કોઈને ખબર જ નથી કે આ બધા કોણ છે, તો બધા વચ્ચે ડાયલોગ શું થાય? તે તત્ર આસીનાઃ, એ બધા ત્યાં બેઠા છે. અન્યોન્ય ભાસિતમ અપી ન સ્મરંતઃ ચેત્સ્યુઃ, પણ એકબીજાને જોવા છતાં પણ ભાસિતમ દેખાય, સામસામે બધા બેઠા છે પણ ન સ્મરંતઃ, એને ન સ્મરંતઃ ચેત સ્યુઃ, એ નથી જાણતા. હવે ધારો કે એ કંઈને યાદ જ નથી તો એ જે બોલતા હોય તો બધું યાદ રહે. એટલે કીધું કે એ બધા જાણતા નથી, એટલે ન એવ તે કંચન શબ્દમ શૃણુયુઃ, ન શૃણુયુઃ અહીંયા આવે. કંચનનો અર્થ થાય કોઈ પણ શબ્દ વાતુચિત એનાથી ગ્રાસ્પ ન થાય. ન શૃણુયુઃ, અને એકવાર શબ્દો એના કાનમાં ન પડે અને એને યાદ ન રહે તો એનું પછીનું રિપરકર્શન કયું આવે? તથા ન મન્વીરન, પછી એને કંઈ યાદ ન રહે. ન મન્વીરન, એને કંઈ યાદ નથી રહેતું. મંતવ્યમ ચેત સ્મરેયુઃ, અને એને ધારો કે યાદ હોય તો મંતવ્યમ સ્મરેયુઃ, અને ધારો કે તદા મન્વીરન, તો પછી એ શું થાય તો કે યાદ રહે. પણ સ્મૃતિ અભાવાત ન મન્વીરન, પણ સ્મૃતિ યાદશક્તિ નથી એટલે એને કંઈ ચિંતન મનન કરી શકતા નથી. અને તથા
ન વિજાનીર, પછી એને કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી. એટલે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું બેઝ કયું છે? તો કે સ્મરણમ. સ્મરણમ વિશ્વો નવધા ભક્તિની અંદર પહેલી ભક્તિ છે ને સ્મરણમ છે, ભાગવત પ્રમાણે. એનાથી ઊંધું જો માણસો પાસે સ્મરણ શક્તિ હોય, યદા વૈવતે સ્મરેયુઃ, જો એ લોકોને યાદ શક્તિ હોય, એકબીજા સાથે ઓળખાણ હોય, તો મંતવ્ય, તો એના ઉપર એ મનન કરી શકે, ચિંતન કરી શકે, ધ્યાન કરી શકે. અને એકવાર મનન ચિંતન ચાલુ થાય તો વિજ્ઞાતવ્ય, તો એ શું કરી શકે? તો કે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને શ્રોતવ્યમ ચ, અને સાંભળવા લાયક સાંભળી પણ શકે. અને સાંભળી શકે એટલે ફરી પાછું એ જ અથ શૃણુયુઃ અથ મન્વીરન અથ વિચારીરન, એટલે કે આ સિક્વન્સ છે. સ્મરણ હોય તો શૃણુનો અર્થ થાય સાંભળવું, સાંભળીએ તો મન્વીરન એટલે કે ચિંતન હોય તો વિજાનીરન. આ બધી જ કેવી છે? તો એક સિક્વન્સ છે. અને જો યાદશક્તિ હોય તો માણસો શું બોલે? તો કે તથા સ્મરેણ વે મમ પુત્રાહ એતે. આ કોણ છે ખબર? મારો દીકરો છે. મમ પુત્રાહ ઇતિ પુત્રાન વિજાનીતિ, પોતાના દીકરાને જાણે છે. સ્મરેણ પશુન, અહીંયા પશુનો અર્થ થાય. આમ તો બધી પશુ સંપત્તિ, પણ એ જમાનામાં સંપત્તિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પશુ. જેટલા પશુ વધારે એટલા માણસો વધારે પૈસાદાર, એવું હતું. એટલે કે આ બધું જ અમારા દીકરા છે, મારા પશુ છે, કે મારા બધા મની પૈસા છે, એ બધું ક્યારે ખબર પડે? તો કે સ્મરણેન. એટલે અતઃ અહીંયા છે અતઃ ભૂયઃ ત્વાત સ્મરમ ઉપાસ્વ ઇતિ. એનો અર્થ થાય સ્મરણ ભૂયસ્ત્વાત, વધારે શ્રેષ્ઠ હોવાને કારણે સ્મરમ ઇતિ ઉપાસ્વ, તારે શું કરવી જોઈએ? તો કે સ્મર નામની ઉપાસના કરવી જોઈએ. અને ફરીવાર સહ યહ સ્મરમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે વ્યક્તિ છે એ સ્મરમ બ્રહ્મ એની ઉપાસના કરે તો યાવત સ્મરસ્ય ગતમ, જ્યાં સુધી સ્મરણ થઈ શકે. ધારો કે મનમાં યાદ રાખે કે મારે બ્રહ્મલોક જવું છે, તો માણસ બ્રહ્મલોક સુધી જઈ શકે. તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવત, ત્યાં સુધી એ પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવાવાળા થઈ શકે. કોણ? કે ઉપાસક. યહ સ્મરમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. અને ફરીવાર અસ્તિ ભગવઃ સ્મરાત ભૂયઃ ઇતિ, હે ભગવાન સ્મરણ કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તો સનકાદિકે સ્મરાત વાવ ભૂયઃ અસ્તિ ઇતિ, હા સ્મરણથી પણ સમથિંગ વધારે સારું છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતું, એ તમે મને કયો. ઉક્ત અર્થમ અન્યત, આ બધું જ આપણે એટલે શંકરાચાર્યના પર ભાષ્યબંધ લે. અને અહીંયા છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે ત્રયોદશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ, 13મા ખંડનું ભાષ્યમ 7મા અધ્યાયનું પૂરું થયું. હવે સ્મરણ કરતાં શ્રેષ્ઠ કયું? તો એને કીધું કે આશા. હજી એનાથી પણ વધારે આ બધા મનના ગુણધર્મ આવી ગયા. સ્મરણ એ લખ્યું છે સ્મરણ સે આશા કી મહત્તા. એટલે હવે આ વાંચીએ તો આશા વાવ સ્મરાત ભૂયસી. આશા છે ને એ ફેમિનાઇન છે, એટલે કે સ્ત્રીલિંગ છે. તો ઓલું ભૂયાન ભૂયઃ, તો અહીંયા છે ભૂયસી. અને પછી છે આશા ઇદ્ધઃ, એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે આશા ઇદ્ધઃ વૈ સ્મરઃ મંત્રાન અધીતે કર્માણી કુરુતે પુત્રાંશ્ચ પશુંશ્ચ ઇચ્છતે ઇમં ચ લોકમ અમું ચ ઇચ્છતે આશામ ઉપાસ્વ ઇતિ. આશા છે એ સ્મરણ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે.
આપણે ગુજરાતીમાં એમ કે મને બહુ આશા છે આ છોકરો 12માં પાસ થાય, એને આપણે આશા કહીએ જનરલી. પણ શંકરાચાર્યજીએ કીધું કે આશાની વ્યાખ્યા કઈ, તો અહીંયા છે આશા તૃષ્ણા કામ ઇતિ યામ આહુઃ પર્યાયે. તૃષ્ણા અત્યંત પ્રબળ ઈચ્છા, કામનો પણ અર્થ થાય ઈચ્છા, એટલે કે આશાનો અર્થ છે તૃષ્ણા અને કામ. ઈચ્છાઓ છે એ હોય એ કોના કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, તો કે સ્મરણ કરે. કીધું કે જે તૃષ્ણા છે અત્યંત પ્રબળ ઈચ્છા શક્તિ એને કહેવાય આશા. એટલે કે આશા એટલે કે પ્રબળ ઈચ્છા શક્તિ સ્મરણ કરતા ભૂયસી, સ્મરણ કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આશા ઇત્તઃ આશારૂપી અગ્નિથી પ્રજ્વલિત થયેલો મનુષ્ય સ્મરણ એ જ યાદ રાખે. કોકને એમ ધારો કે કોકે એવી ઈચ્છા કરી કે મારે બહુ પૈસાવાળું બનવું, કે મારું સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા થાય, એવું એણે શું કરી, તો કે મનમાં નક્કી કર્યું. એને શું કહેવાય, તો કે આશા કે કામ કે ઈચ્છા. એ એનાથી કે મારે સમાજની અંદર પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે, એના મગજમાં શું રહે, એનું સતત સ્મરણ. અને પછી એ ઈચ્છા પૂરી કરે કે પ્રતિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરવા માટે શું શું કરવું. સમાજ કલ્યાણના કામ કરું તો પ્રતિષ્ઠા વધે, ફલાણું કામ કરું તો, એ બધું જ કેના પર આધાર છે, તો કે સ્મરણ. એટલે કે પહેલાં ઈચ્છા હોય તો આપણા મગજમાં સ્મરણ શક્તિ રહે, અને સ્મરણ શક્તિ પ્રમાણે આપણે કામ કરીએ. એટલે લખ્યું કે સ્મરઃ મંત્રાન અતીતે, જેની સ્મરણ શક્તિ, જે સ્મરઃ જે વ્યક્તિ છે જે યાદ કરે છે, કેવો, તો કે આશયા ઇત્તઃ ઈચ્છાથી પ્રજ્વલિત થયેલો મનુષ્ય છે એ સ્મરઃ એ શું કરે છે, તો કે યાદ રાખે છે, સ્મરણ રાખે છે. અને મંત્રાન અતીતે વેદોના મંત્રોને શું કરે છે, તો કે ભણે છે. કારણ કે વેદોના મંત્રમાં બધું જ લખ્યું છે. વેદોના મંત્રમાં સારા નોકરથી લઈ અને બ્રહ્માજી સુધી કેમ થવું બધાની ડિટેલ છે. જેની જે ઈચ્છા હોય મોલ જેવું છે, પિકઅપ કરો અને પછી એ પ્રમાણે મંત્ર ભણો. એટલે કે આશા ઇત્તઃ પોતાની ઈચ્છાથી પ્રદીપ્ત થયેલો વ્યક્તિ સ્મરઃ યાદ રાખે છે, મંત્રો ભણે છે, અને મંત્રમાં જે લખ્યું છે કર્માણી કુરુતે એ પ્રમાણે કર્મ કરે છે. અને એ શું ઈચ્છે છે, તો કે પુત્રાશ્ચ પશુંશ્ચ ઈચ્છતે. એ ઈચ્છા રાખે છે કે ઘરે દીકરાઓ એટલે કે મારું પછી સંતતિ થાય, મને આટલા પૈસા પ્રાપ્ત થાય, સંપત્તિ. માણસોને બેમાં જ રચ છે, સંતતિ અને સંપત્તિ. માણસોને એમ કે ભગવત ચિંતન કરો તો કે પહેલાં આ બધું સેટલ કરી દો ને, પછી આપણે બધું નિરાતે ભગવાનનું ભજન કરશું. સેટલ મરીએ ને ત્યાં સુધી ન થાય, કાંઈક ને કંઈક સેટલમેન્ટ થાય જ નહીં. પણ મોટા ભાગે પુત્રાંશ છે એટલે કે સંતતિ પશુંશ્ચ ઈચ્છતે, એનાથી પણ માણસો વધારે ઇમમ છે લોકમ આ લોકની અંદર નામ આપણે કહેવાય ને કે વિત્તમ, પૈસામાં વિત્તેષણા લોકેષણા પુત્રેષણા, વિત્તેષણા પછી લોકેષણા અને પુત્રેષણા, એને શું કહેવાય, ઇમમ લોક. આ લોકની અંદર નામ થાય, પ્રતિષ્ઠા થાય, દીકરાઓ સારા થાય, બધું જ, અને પૈસા બહુ સારા હોય. ઇમમ લોકમ ઈચ્છતે આવું લોક એ ઈચ્છે છે. અને ખાલી આ લોક નહીં, અમુમ છે, અમુમનો અર્થ થાય પછીનો, મયરા પછીનો સારામાં સારો ઇન્દ્રલોક છે, કોઈ પણ લોક ઈચ્છતે. માટે આશામ ઉપાસવૈતિ, એટલે તારે શું કરવી જોઈએ, તો કે આશાની ઉપાસના. અને શંકરાચાર્યજીએ લખ્યું આશા વાવ સ્મરાત ભૂયસી. આશા છે એટલે એ સ્મરણ કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ આશા, એટલે કીધું કે આશા અપ્રાપ્ત વસ્તુ આકાંક્ષા. આશાનો અર્થ છે જે આપણી પાસે વસ્તુ નથી એની ઈચ્છા, એનું નામ છે આશા. એટલે કે અપ્રાપ્ત
આશા અપ્રાપ્ત વસ્તુ આકાંક્ષા, જે આપણી પાસે નથી એની, અને એનો અર્થ થાય આશા તૃષ્ણા કામ ઇતિ યામ આહુઃ પર્યાયેહિ. આ બધા જ શું છે? તૃષ્ણા કયો કામ કયો એકબીજાના પર્યાય છે, પર્યાયવાચી શબ્દ છે. અને એ આશા છે એ સાચ સ્મરાદ ભૂયસી, એ આશા છે સ્મરણ કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. કથમ, કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે? તો કે આશયા હિ અંતઃકરણમ સ્થયા સ્મરતિ સ્મર્તવ્ય. જો આશા છે, આશા વડે જ અંતઃકરણ સ્થયા, એ અંતરમાં બેઠી છે તો જ સ્મરતિ, આપણે યાદ કરીએ છીએ. આપણે જે ક્યારે ઈચ્છા ન હોય ક્યારે મગજમાં આવે નથી આવતું, એટલે કે સ્મરતિ સ્મર્તવ્યમ. આશા વિષય રૂપમ સ્મરણ. માણસો છે પોતાની ઈચ્છાનો જે વિષય હોય એનું એ ઈચ્છા કરે, અને અસૌ સ્મરઃ ભવતી, અને એ પછી આપણા મગજની અંદર ઇમ્પ્રિન્ટ થાય. ઘણીવાર માણસો બહેનો કહે ને એના હસબન્ડને કે મારે આ સાડી લેવી છે કે ફલાણું લેવી છે, એકવાર ઇમ્પ્રિન્ટ થઈ જાય, જ્યાં સુધી ન લઈ દો ત્યાં સુધી માયગા જ કરે. એટલે એણે કીધું કે એ કેવી થઈ જાય? સ્મરઃ ભવતી. આશા ઇદ્ધનો અર્થ થાય આશયા અભિવર્ધિત. આશેદ્ધ એટલે કે આશા વધે. એ અગ્નિની અંદર આપણે કેવું ઘી નાખીને પ્રજ્વલિત થાય, એવી રીતે આશા પણ શું છે? તો કે વધારે વધારે પ્રજ્વલિત થાય. એટલે કે વર્ધિત સ્મરભૂત. એ વ્યક્તિ જે સ્મરણ કરે છે, શું સ્મરણ કરે છે? ઋગ આદિના મંત્રા. ઈચ્છા પ્રમાણે એ પોર્શન જો આપણે બધા બાળકોને બુક આપીએ, એ બુકની અંદર અમુકની અંદર જોક્સ હોય, એ બુકની અંદર અમુક ઇતિહાસ હોય, અમુકમાં ભૂગોળ, એ જ બુકમાં ભૂગોળ હોય, એમાં જ સાયન્સ હોય, એમાં થોડુંક મેથ્સ હોય, એમાં થોડુંક આર્ટ્સ હોય. બધા જ માણસોને એ બુક આપીએ, માણસો કયો પોર્શન ખોલશે? જેને જેમાં રસ હોય એ. એટલે એને કીધું કે એ પ્રમાણે જેમાં રસ હોય એ પ્રમાણે ઋગ આદિના મંત્રાન અધીતે. એ ભણે છે, ભાઈ મને આમાં રસ છે, એ પ્રમાણે ભણે. અને અધિત્ય એ ભણીને તદ અર્થમ બ્રાહ્મણેભ્ય વિધિશ્ચ શ્રુત્વા. એનો અર્થ પણ એ ભણીને બ્રાહ્મણ પાસે, અને વિધિ પણ સાંભળીને, કર્મ કેવી રીતે અગ્નિહોત્ર કરે તો શું થાય, ફલાણું કરે શું થાય, એવું કરી કર્માણી કુરુત. માણસો શું કરે? તો કર્મો કરે છે. અને શું કામ કર્મ કરે છે? તત ફલ આશાયા. એ ફળની આશા માટે જ કર્મ કરે છે. અને કેની આશા હોય ફળમાં? એટલે કીધું કે પુત્રાંશ્ચ પશુંશ્ચ. આશા કોની છે? તો કે પુત્રો થાય ને પશુ થાય. એ બધા કર્મ ભૂતાની કરફલભૂતાન ઈચ્છતે. આવી રીતે એ જાતના કર્મફળની ઈચ્છા કરે છે. ઈચ્છતેનો અર્થ થાય અભિવાંછતી, એની ઈચ્છા રાખે છે. આશયા એવ તત્સાધનાની અનુતિષ્ઠતિ. જે પ્રકારે આશા હોય એ પ્રમાણે એનું જે સાધન. કોક એમ કે ભાઈ, કોકે નક્કી કર્યું કે તપોવન જાઓ. ખબર તપોવન ક્યાં આવ્યું? તપોવન છે એ કેદારની પણ ઉપર છે. ત્યાં જવું હોય તો માણસો કે ક્યાં સુધી જવું પડે? કેદારની ઉપર નહીં, પણ તપોવન છે ને એ ગંગોત્રીની ઉપર છે. એટલે કોઈ નક્કી કર્યું કે તપોવન જવું છે, તો પહેલાં ક્યાં પહોંચવું પડે? તો કે ગંગોત્રી. ગંગોત્રી પછી આપણે ગોમુખ, અને ગોમુખની ઉપર શું છે? તો કે તપોવન. પણ ગંગોત્રી કેવી રીતે પહોંચાય? તો કે બાય બસ જવાય, બાય કાર જવાય, એ બાય હેલિકોપ્ટર જવાય. પછી એ સાધનાની, જેની જે પ્રમાણે કેપેસિટી, કોક કે બસમાં જાઓ, લોકલ બસ ચાલશે, એ પ્રમાણે એના સાધનની ઈચ્છા. સાધનાની અનુતિષ્ઠંતી. અને એવી જ રીતે ઇમમ ચ લોકમ, આ દુનિયાનું બધી આશા કરે. ઇમમ ચ લોકમ આશેદ્ધ એવ સ્મરણ. આ લોકની અંદર
આશાથી પ્રજ્વલિત થયેલો એનું સ્મરણ કરે છે. એટલે એનો અર્થ થાય લોકસંગ્રહ હેતુભિ ઈચ્છતે. લોકસંગ્રહ પોતાના હેતુ એટલે કે નિમિત્ત શેનું? તો કે લોકસંગ્રહ. સમાજમાં એનું નામ કેમ થાય એવી રીતે ઈચ્છતે અને એ પ્રમાણે કર્મ કરે. અમુમ ચ લોકમ, ઇવન મર્યા પછી પણ જે લોક છે એ પણ આશેદ્દહ, જ્યાં પણ આશેદ્દહનો અર્થ થાય આશા અથવા આશયા. ઇદ્દહ આશાથી કેવો થાય તો કે પ્રજ્વલિત. સ્મરન તત્સાધનાની અનુષ્ઠાનેન ઈચ્છતે. સ્વર્ગમાં જવું છે, બ્રહ્મલોકમાં તો શું શું કરવાની, કઈ ઉપાસના છે, એ બધું ઈચ્છતે. એનો અર્થ આશા રસના અવબદ્ધમ, આશારૂપી દોરડાથી અવબંધમ, આપણે બંધાયેલા છે. સ્મર, અને એવી રીતે એ સ્મર યાદ કરે છે કોને? તો કે આકાશથી ચાલુ કરી નામ પર્યંતમ જગત ચક્રીભૂતમ પ્રતિપ્રાણી. પ્રતિપ્રાણીનો અર્થ થાય એકને પ્રત્યેક મનુષ્ય છે એ કેવા છે? તો કે આ પ્રમાણે આશાથી ચાલુ કરી આકાશ, આશા હોય તો આકાશથી પછી તેજ અપ ટુ નામ, એનાથી બંધાયેલા છે. કાંઈક ને કાંઈક ઈચ્છા કર્યા જ કરે. કોણ? તો કે પ્રતિપ્રાણી. ઈચ એન્ડ એવરી એનિમલ, ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન, બધા જ. અતઃ આશાયાહ સ્મરાદ અપી ભૂયસ્ત્વમ, એટલા માટે આશા છે વધારે શું છે? તો કે ભૂયઃ, વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અતઃ આશામ ઉપાસ્વ, એટલે તારે શું કરવાની જરૂર છે? તો કે આશાની ઉપાસના કર. અને એની ઉપાસના કરવાથી કયું ફળ કથન? તો કે સહ યહ આશામ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે વ્યક્તિ આશા એ જ બ્રહ્મ છે એની ઉપાસના કરે તો કે આશયા અસ્ય સર્વે કામાહ સમૃદ્ધ્યંતિ. ન્યાયિક વાક્ય પૂરું થાય. આશા વડે એની બધી જ ઈચ્છાઓમાં શું થાય? તો કે સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. એનો અર્થ વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. સમૃદ્ધિનો અર્થ થાય વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, બધી ઈચ્છાઓ વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. આશીષ અસ્ય અમોઘાહ ભવંતિ. આશીષનો અર્થ થાય પ્રાર્થનાઓ. ખાલી એ પોતે પ્રાર્થના કરે, હે ભગવાન મારી ઈચ્છા પૂરી, હે ભગવાન મારી ઈચ્છા પૂરી કરજે, એ બધી અમોઘ અર્થ થાય સચોટ નીવડે છે, એમાં ક્યારે મીનમેક ન થાય. યાવત આશાયા ગતમ, જ્યાં સુધી આશાની પહોંચ છે, તત્ર અસ્ય ઉપાસકસ્ય યથા કામાચાર ભવ, ત્યાં સુધી એની ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે. યે આશામ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે આશા એ જ બ્રહ્મ છે એ ઉપાસના કરે. અને ફરી પાછું નારદજીએ પૂછ્યું કે એનાથી કોઈ શ્રેષ્ઠ છે? તો ફરી પાછું સનકાદીએ કીધું કે આ શ્રેષ્ઠ છે અને એ તમે મને કહો. ખાલી આની અંદર ભાષ્યની અંદર શંકરાચાર્યજી જે થોડુંક નવું આવ્યું છે, યહતુ આશામ બ્રહ્મ ઉપાસ્તે, જે વ્યક્તિ આશા એ જ બ્રહ્મ છે શૃણુ એ ઉપાસના કરે તો શૃણુ તસ્ય ફલમ, એનું ફળ કથન તમે સાંભળો. આશયા સત ઉપાસિતયા અસ્ય ઉપાસકસ્ય સર્વે કામાહ સમૃદ્ધ્યંતિ સમૃદ્ધિમ ગચ્છન્તિ. આશા વડે જે બંધાયેલા છે એ સર્વે કામાહ, એ ઉપાસકના બધી જ ઈચ્છાઓ છે એ વેગ પકડે. સમૃદ્ધિ ગચ્છન્તિનો અર્થ વેગ પકડે, ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરે. અને બીજું અમોઘાહ અસ્ય આશીષ પ્રાર્થનાહ સર્વાહ ભવંતિ. એ જે પણ સર્વાહ પ્રાર્થનાહ અમોઘાહ ભવંતિ, એની બધી જ આશીષનો અર્થ થાય પ્રાર્થના. એ જે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે એ બધી જ અમોઘ થાય. એનો અર્થ થાય ને થાય જ. યત પ્રાર્થિતમ, શંકરાચાર્યએ કીધું, યત પ્રાર્થિતમ સર્વમ તદ અવશ્યમ ભવતી. જે પણ ઈચ્છા કરી હોય પ્રાર્થિતમ ઈશ્વર પાસે, અવશ્યમ ભવતી એ ચોક્કસ થાય. ઇતિ અર્થ, આ જ એનો મિનિંગ છે.
યાવત આશાયા ગતમ ઇત્યાદિ પૂર્વવત. બીજું બધું તો એઝ ઇટ ઇઝ, એ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય એમાં કાંઈ ભાષ્યમ લખવાની જરૂર નથી એવું શંકરાચાર્યે કીધું. અને અહીંયા ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે ચતુર્દશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. અને આવી રીતે છાંદોગ્ય ઉપનિષદનું 7મા અધ્યાયનું 14મા ખંડનું ભાષ્ય છે પૂરું થયું. આવતીકાલે પંચદશ ખંડ 15મો ખંડ આપણે જોશું. એ પહેલાં આપણે પૂર્ણમદ કરીને એક આપને વાત કરવી છે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.